नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 21 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसह आपण केउ जिलू यही खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर ओडिशा रे एप्रिल 16 रु जनगणना ओडिशा रे एप्रिल 16 रु प्रथम पर्याय जनगणना एप्रिल 16 रु मे 15 जाए प्रथम पर्याय जनगणना हेबो प्रथम पर्याय 30 दिन धरी चलिबो घर गणना एने राजस्व विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हेले नितिन नवीन बीजेपी रे नितिन जुग आरंभ होइछि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होइछन्ति नितिन नवीन 12तम राष्ट्रीय अध्यक्ष हेले नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव निर्द्वंद्व निर्वाचित होइछन्ति से प्राय मासे धरी दलर कार्यकारी सभापति हेबा परठारु विधिवत भाव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होइछन्ति। नितिन नवीन को शुभेच्छा जणाइछन्ति जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी मुख्यालयर वरिष्ठ नेता मंत्री समारोह कार्यक्रम में पहुंचीथिले। परवर्ती खबर गणतंत्र दिवस रे आतंकवादी उपरे कड़ा नजर रखिबो एआई चश्मा 2026 गणतंत्र दिवस पालन सुरक्षा सुनिश्चित करबा पई नुआ दिल्ली जिला पुलिस और केंद्रीय एजेंसी गुड़िक राजधानी को एक अभेद्य दुर्गरे परिणत करिसंती। आतंकवादी विपदर गुप्त सूचना मध्य कर्तव्य पथरे एक बहुस्तरीय सुरक्षा बल निर्माण करा जायछि। सुरक्षा कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कैमेरा मुतयन करा जायछि। यह संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हट करिबो। 77तम गणतंत्र दिवस पालन में बाधा सृष्टि करने षड्यंत्र संपर्क में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय तदंतकारी संस्था गुड़िक अनेक गुरुत्वपूर्ण गुप्त सूचना मिली। अतिरिक्त पुलिस कमिशनर देवेश महालंक अनुसार एथर परेड समय केवल खालिस्तानी आतंकवादी गोष्ठी नुहे बरं बांग्लादेशी संगठन गुड़िक विशृंखला सृष्टि करने को षड्यंत्र करिसंती। परवर्ती खबर अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी को मिलिबो पुनः नियुक्ति राज्य सरकार 800 अवसरप्राप्त पुलिस को पुनः नियुक्ति देवे। अवसरप्राप्त एसआई एएसआई इन्स्पेक्टर को नियुक्ति मिलिबो सेमाने स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ भाव में कार्य करिवे। सरकार यह प्रस्ताव को मंजूर करथिबा नै आज गृह विभाग पक्षरु पुलिस डीजी को अवगत करा जायछि। गोटे पटे सरकार अवसर पर नियुक्ति को मना करुथिबा बेले पुलिस विभाग परि एक संवेदनशील विभाग रे एकाथरके 800 अवसरप्राप्त को थैतान करा जिबा घटना चर्चार विषय होइछि। सरकारक निष्पत्ति अनुसार पुनः नियुक्ति पाइबाकु थिबा पुलिस अधिकारी बयसर 65 वर्ष भितर होइथिबा दरकार। परवर्ती खबर 1500 आईएएस कैदी जेल रु चंप सीरिया रे इस्लामिक स्टेट आईएस कैदी बड़ धरणर पलायन रिपोर्ट आंचलिक सुरक्षा प्रति चिंता सृष्टि करिछि। कुर्दिश वेबसाइट रुआड दाबी करछि जे सीरिया रे शताब्दी जेल रु प्राय 1500 इस्लामिक स्टेट कैदी पलायन करिसंती। परवर्ती खबर खंडगिरी कुंभमेला अश्लीलता प्रदर्शन कले बातिल हेबो एनओसी जनवरी 27 रु आरंभ होबो खंडगिरी कुंभमेला फेब्रुआरी 7 पर्यंत चलिबो। मैदान को ओह्लाइबे 14 यात्रा पार्टी विभिन्न यात्रा कमिटी पक्षरु प्रस्तुति को चूड़ांत रूप दिया जाउछि। याहारी भितरे खंडगिरी यात्रा पय एसओपी आनिछि बीएमसी अश्लीलता प्रदर्शन कले बातिल हेबो एनओसी यात्रा परिवेषण उपरे नजर रखिबो बीएमसी रो स्वतंत्र स्क्वाड गणमाध्यम रिपोर्ट आधार में एक्शन नियाजिबो। बीएमसी पार्किंग बाहर पार्किंग कले गाड़ी उठाई नेबा सह गाड़ी मालिकों को 1200 टंका फाइन हेबो। परवर्ती खबर मुंबई भली आक्रमण पई प्रस्तुत होउछि लश्कर आतंकवादी को पानी भितर लढ़िबा तालीम पाकिस्तान में सक्रिय थिबा आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबार एक नूतन वीडियो एवं सामना को आसीछि। यह भारतीय सुरक्षा एजेंसी गुड़िकर चिंता को वृद्धि करिछि। वीडियो रे लश्कर तोयबा और यार राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग सहित जड़ित लोके जलपथर आक्रमण पई आतंकवादी को प्रस्तुत करा जाउथिबा विषय कथा हेउतिबा देखा जाउछि। वीडियो रे विशेष करी डंगा और समुद्र पथरे लंबा यात्रा पई तालीम उपरे गुरुत्वारोप करा जायछि। वीडियो को गंभीर बोली विवेचना करा जाउछि कारण 2008 मुंबई आतंकवादी आक्रमण रे अंशग्रहणकारी अजमल कसाब समुद्र पथरे भारत रे प्रवेश करितिला। परवर्ती खबर अश्लील वीडियो भाइराल सस्पेंड हेले कर्णाटक डीजीपी तथा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को सस्पेंड करा जायछि। सोशल मीडिया रे अश्लील वीडियो भाइराल हेबा परे तांको उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। सोशल मीडिया रे रामचंद्र राव को किछि वीडियो खूब भाइराल हेबारे लागिछि। वीडियो रे जने पुलिस अधिकारी तांको ऑफिस रे पुलिस वर्दी रे बसितिबा नजर आसीचंती। वीडियो रे जने महिला पुलिस अधिकारी सहित अछंती। अधिकारी जनक महिला सहित अश्लील कार्य करथिबा देखा जायछि। परवर्ती खबर बैडमिंटन रु अवसर नेले ओलंपियन साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन रो प्रथम सफल ओलंपियन साइना नेहवाल बिना घोषणा रे अवसर नै जाइछंती। प्रतियोगिता रु दीर्घ समय रे अनुपस्थित रहिबा सत्वे नेहवाल बैडमिंटन रु तांकर अवसर घोषणा करि नथिले। से अवसर नेबार निश्चित करी एक पॉडकास्ट रे कहिसंती जे निजे अनुभव कली आगकु बढ़ी परिबे नाही शारीरिक प्रतिबंधक बाट ओगालिछि तेणु यह घोषणा करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर तहसीलदारक पई रैंकिंग व्यवस्था आगामी दिन रे लोके जेपरि राजस्व
ସେବା ପାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ତାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସୋମବାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭୂ ପରିଚାଳନା ଆଇନରେ କେତେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଷ୍ପ କୁମାରଙ୍କ 1000 ୱିକେଟ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ମଲିନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ କୁମାର। ବିଶ୍ୱର 218ତମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ 1000 ୱିକେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କେରଳ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ପୁଷ୍ପ କୁମାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଥ୍ୟା ମୁରଲୀଧରନ, ରଙ୍ଗନା ହେରାଥା, ଦାନୁକ ହୋତିଆରଚି ଏଭଳି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିୟୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅଭିନେତା ପିୟୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବେ ପିୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମଞ୍ଚରେ ଚଢି ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବେ ପିୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାୟ ରଖିଲା ଅଦାଲତ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାୟ ରଖି ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଅଦାଲତ। କିନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାୟ ଆସିନାହିଁ। କେବଳ ପିୟୁଷଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମାମଲାର ବିଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜେଲରେ ଲାଗିଲା AI କ୍ୟାମେରା। 18ଟି ଜେଲରେ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା। ଜେଲ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ ଜିନିଷ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପଦାର୍ଥ ଫିଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଡିଟେକ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେଲରେ ଲାଗିଲା AI କ୍ୟାମେରା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲରେ ସଫଳ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜେଲରେ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ଜେଲରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲରେ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 6 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 6 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 ଓ INS ଭଳି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CUT PG 2026 ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ PG କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରା କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ସରକାର। ଜମିର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ସରକାର। ନୂଆ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶାଣିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ କଡାକଡି କରାଯିବ। ଲିଜ୍ ନେଇ ସରକାରୀ ଜମିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ସରକାରୀ ଜମିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ। ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ନିର୍ମମ ପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଉତ୍ତେଜନା ଅତି କମରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପୋଡାଜଳା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘୋର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପାଇଲଟ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପାଇଲଟ ନବୀନ କଡଙ୍ଗା। ରାଉରକେଲା କଂସର ଗ୍ରାମରେ ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିମାନରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ସାହସୀ ପାଇଲଟ ନବୀନ କାଡେଙ୍ଗା। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପାଇଲଟ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାଇଲଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର UAE ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ $3 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର 10 ବର୍ଷିଆ LNG କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଆବୁଧାବି ନ୍ୟାସନାଲ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ADNOC ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ HPCL ମଧ୍ୟରେ ଲିକ୍ୟୁଫାଇଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ LNG ବିକ୍ରି ଓ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ $3 ବିଲିୟନ ଏକ 10 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଇଦ୍ ଅଲ୍ ନାହେନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁଷର ଦମଦାର ଅଫର। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ସୁପର Z100। ଭାରତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ରୁଷର ବିମାନ। ଦମଦାର ଅଫର ଦେଲା ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁଷ। ରୁଷ ଭାରତକୁ 2ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ସୁପର Z100 ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉଭୟ ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁଷ ଟେକ୍ନିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ 200 ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ ଯିଏ ରାଜି ନ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟାରିଫକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବୋର୍ଡ ଅଫ ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ମନା କରିଦେବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୱାସିଂଟନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଗଠନ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେରିକା କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦରେ 4 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 128 ପ୍ରଜାତିର 4,21,000 ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। 5ଟି ପ୍ରଜାତିର ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ 44,000 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 3,77,000 ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଘିଅ ନେଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରେନରେ ଲଗେଜ ବହନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଘିଅ ବହନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଘିଅ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୀମା ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ 20 କିଲୋ ଘିଅ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି ସୀମା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୋଟ 60 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଅ ବହନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 20 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘିଅ ଲିକେଜ ଏବଂ ଖସିଯିବା ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ରେଳବାଇ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତ୍ରରେ ପରିବହନ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ନେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ନେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଇବେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 2012ରେ ଚୂନ ଛଡାଯିବା ସମୟରେ କଢାଯାଇଥିଲା ଚୂନ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲରେ ବାକି ଥିଲେ ଗାଡିର ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବନି। ଫିଟନେସ ନବୀକରଣ ପରମିଟ ପାଇଁ ଏନଓସି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୋଲ ପୈଠ କରୁନଥିବା ଗାଡିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଡି ଉପରେ ଟୋଲ ବକେୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଜାତୀୟ ପରମିଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏଭଳି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର A+ରୁ B ଗ୍ରେଡକୁ ଖସିବେ ରୋହିତ ବିରାଟ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ A+ ଗ୍ରେଡକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଓ କେବଳ A, B ଓ C ଗ୍ରେଡ ରହିବ। ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଚୟନ କମିଟି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ BCCIକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। BCCIର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରି ଅଡୁଆରେ IAS ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଉଜ୍ଜଙ୍ଗ କଲେଜର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରିଡରଙ୍କ ମାମଲାରେ ୱାରେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 22 ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ଚାଷୀ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଧାନ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 100 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ 2300 ଟଙ୍କା MSP ସହିତ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ବଳକା ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କିଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କଟନୀ ଛଟନୀ କରା ନ ଯାଇ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ କରି ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା PCC ସମବାୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲା କୁକୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପଶୁକର୍ମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା ଓ ଜଷ୍ଟିସ NT ଅଞ୍ଜାରିୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏହା କୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦାରତା ଯେ ଅବମାନନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର ଆକଳନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଓ ତାହା ମଜାରେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା।